सत बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। देखण वाले सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां नूं कहांगे, सत बिस्मिल्लाह कहांगे। जिवें तुसीं सारे जाणदे हो कि पाकिस्तान दे विच पिछले कुछ अरसे तो हड़ चलदा पिया, सैलाब की सूरत हाल है। पाकिस्तान के पंजाब के जनूबी अजला सिंध KPK बलोचिस्तान के लखां की तादाद में लोग जोड़े ने वो पानी च इस वेले डुबे हुए हैं और एक सालों की जदोजहद चाहिए उन्होंने रीहैब करने, रिवाइव करने। अगर खलकत की खिदमत की गल की जाए तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब का ज़हन च नाम होंदा है, मदर टेरेसा का नाम होंदा है। दुनिया होर बड़े नाम ने जोड़े कि अपने अपने वक्त में काम करते रहे और अज भी दुनिया करती थी। धर्म की गल कर लीए तो धर्म सानू ये दसदा कि कुल लुकाई जिहड़ी है वो रब की बनाई है और उसकी सेवा जिहड़ी है वो हर धर्म के किते ना किते लिखी गई है। सिक्खी की गल की जाए तो गुरुद्वारा वो जगह है जिथे हर धर्म का बंदा, हर जाति का, हर जेंडर का, हर नस्ल का बंदा आ सकता, दर्शन कर सकता, लंगर खा सकता। इस तरह ही दुनिया सारी दे विच जिवें काम हो रहा है। साडे नाल कनेडा तो एक प्राहुणे जुड़े ने जिहड़े कि ये पहली दफ़ा नहीं हमेशा तो काम करते आए हैं। वो भावें अफ्रीका होवे, भावें गल्फ दीयां कंट्रियां होण या जिथे भी किते सिसकदी तड़पदी हुई कोई लुकाई है, जिथे किसी को लोड़ है उत्थे हमेशा पुजदे सरदे ने और अपनी जिन्नी भी हिम्मत है उस कोशिश नाल कर रहे हैं। उम्र के इस हिस्से दे विच जदों लोकी सब कुछ त्याग के घरां च बह जांदे ने और सिर्फ पोतरे पोतरियां नाल खेडदे ने, सरदार गुरचरण सिंह साहब हमेशा दुनिया के हर इलाके च जाते हैं और काम करते हैं। पंजाबी फाउंडेशन इंटरनेशनल जिहड़ी है उन्होंने इन्होंने तरतीब दिता, बनाया और वो बैनर हेठ हमेशा ये काम करते हैं। साडा धन्नवाद है कि साडे नाल जुड़े ने और साडे तो पहले बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुके हैं और थके हुए हैं थोड़ा जिहा, लेकिन फिर भी उन्हें टाइम कढ़िया सानू कोई टाइम देणगे और उन्हां दीयां गल्लां जिहड़ियां ने तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश करांगे। सब तो पहलां उन्होंने कहांगे सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी। कैसी तबीयत है फिलहाल? तो ये दसो क्योंकि तुसीं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करके हुण बैठे हो, थोड़े थके जे लगोगे क्योंकि बड़ा सफ़र सी। तुहाडे कोई मेहमान भी पहले आए और फिर कुछ इंटरव्यूज़ भी इंटरनेशनल भी और लोकल भी लोगों ने तुहाडे नाल कीते ने। हुण तुसीं बिल्कुल मेरा ख्याल है कि फ्रैश। मैं बाजवा साहब के थके होंदा तुसीं गल कीती कि 6 तरीक तो कनेडा तो तुरिया होया ते तुहानूं पता भी सफ़र भी बहुत लंबा होंदा, 24-25 घंटे लग जाते ने जी। फिर इंडिया आए, समान रखे, 1-2 दिन उत्थे ठहरे तो मैं बॉर्डर पास कर लिया 11 तरीक नूं। इधर तड़फना सी कि जो हड़ आए हुए ने, पानी आए हुए ने, उस च तबाही हुई आ, मैं उन्हां दी जाके सेवा करा। जिवें एक माँ गाय आ या मझ आ अपने बछड़े नूं दौड़दी आ, जो वह टाइम होंदा दौड़दी आ, फिर मैं अपने पुत्तरां नूं मिलां। तो इस तरह की एक तड़फना सी मन दे विच। मैं आया लाहौर दे विच, मैं किसी नूं मिलिया भी नहीं ते रातों रात मैं चोरी कार रेंट कीती ते मैं सीधा जा वड़िया बाई रोड कोयटा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जाके देखा तो हालात काफ़ी खराब सी। हुण तुसीं मैनूं पुछोगे कि कल्ला आदमी उत्थे की कर सकदा सी, पर मैनूं बड़ी मदद मिली कोयटे दे विचों। वक्रे वक्रे स्टेशनां ते जाण दा मौका मिलिया ते देखा नुकसान बहुत होया उत्थे ते बलोचिस्तान दे विचों। तो फिर आपां आ गए इत्थे सिंध दे विच। सिंध दे विच बहुत नुकसान, लोकां दी हालात बहुत खराब आ। सो जिन्ना कर सके तुहाडे भरावां दे नाल मिल के आपां वो कीता हैगा ते आंदा टाइम दे विच भी असीं बंद नहीं कीता उहनूं। साडी टीम उत्थे काम कर रही हैगी आ, जिन्ना हो सकिया अखीर तक जरूर करते रवांगे कि प्यार मुहब्बत आ। वो ये नहीं कि पाकिस्तान या इंडिया का गल, मैं कनेडियन ना कनेडा का रहने वाला आदमी हाँ। कनेडा एक इहो जी देश आ जिथे कि सिंपैथी फील करता हर एक आदमी जाके एक दूसरे दे नाल। कनेडियन गवर्नमेंट भी फील करती आ। तुसीं देखदे आ कि किसी कंट्री दे विच हुंदे ने वो गवर्नमेंट फड़ देनी, उत्थे दा रिफ्यूजी ले लैंदी है, जिवें अफगानिस्तान दे होया, होर देश दा होया। वो एक धरती इहो जी आ, उत्थे जदों तुसीं चले जांदे तुसीं एकदम फिट हो जांदे उन्हां दे नाल। इत्थे आपां चीकां मारदे आ कि टैक्स लग गया, आ नहीं पे फलन, उत्थे जाके कोई नहीं बोलदा। हर एक चीज़ दे उत्ते टैक्स, वो कंट्री टैक्स दे उत्ते चलदी आ। बिल्कुल इस तरह। अच्छा सरदार जी, तस्वीरां जिहड़ियां आउंदियां ने पईयां सामने वो बड़ियां डराउण वालियां ने। हाँ जी। बच्चे रुड़ गए लोगों के, प्यो बाहर बह के कुरलाउंदा पिया, मावां विछड़ गईयां बच्चियां तो, बड़े अजीबो गरीब और
ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਂਜਰਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ NGO ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਪਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਕਈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ, ਨੇੜਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ 6-7 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੱਛਰ ਆਪਣੇ ਕੀਟਾਣੂ ਉਹ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਮਲੇਰੀਆ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਨੈਣ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਕੀਟਾਣੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਬੜਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਹਬ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਜਵੇ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਬਾਜਵੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਫਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੁੱਲਣਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੀਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖੜ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਦਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਸਿੰਧ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ।
अगर तुसी किसी होर मज़हब की नॉलेज लैनी है तो तुहानूं उहदे वास्ते पढ़ना पैना। मैनू भी सी पहले भी पाकिस्तान ते मुसलमानों का उत्थे जाना नहीं, वो मार देंदे आ, डर आ एक खांदे दिओले डर आ, इधर के पासे डर आ यार हिंदुस्तान जावांगे मार देणगे। हालांकि बॉर्डर तो लैके चंडीगढ़ तक कोई नाका ही नहीं पुलिस का, इत्थे तो 100 नाका लगा होया, उधर है नहीं कुछ भी, पर फिर भी एक डर आ। जिहड़ा हिंदुस्तान आ वो ये सोचदा कि पाकिस्तान एक मुसलमानों का देश आ, क्योंकि पाकिस्तान बन गया। मैं उन्होंने ये कहना हुंदा नहीं, पाकिस्तान एक इहो जिहा देश आ जिहदे विच हर एक जनरेशन बस रही आ। 2% क्रिश्चन आ, इत्थे पिंडां दे विच चर्च बने होने, हर धर्म के लोग ने। ये चीज़ जदों असीं जाके दसदे हां दूसरे पासे, वो कहंदे तू झूठ बोल रहा। अच्छा, मैं उन्होंने दसदा यार कटास राज का मंदिर एडा बड़ा, मैं कराची के मंदिर दे विच गया, माता दे मंदिर इत्थे ने, लाहौर दे विच ने, 42 लाख हिंदू रह रहे हैं इत्थे। वो कहंदे नहीं तू झूठ बोलदा। उन्होंने एजुकेट करना पवेगा सानू, पिंडां पिंडां दे विच जाके हिंदुआं दियां वीडियो बनाउणियां पैणगियां ताकि इंटरनेशनल मीडिया नूं असीं दस सके पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं है, खाली पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। इहदा हवा बन गया, एक हवा समझते हैं, बिल्कुल हवा बने और मीडिया करके बने। हाँ, हवा बन गया दुनिया के उत्ते, यार ये तो टैरोरिस्ट कंट्री है, तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ इलाके है आप इग्नोर नहीं कर सकते, गैर इलाके दे विच है इदां दी चीज़ां। वो जदों उत्तों मतलब कोई हवा इहो जी चलती आ तो बदनामी सारे पासे हो जाती है। अच्छा, जी पर जिहड़ा पंजाब आ साडा, पंजाब जा उधर दा जा इधर दा, वो एक इहो जिहा कि 2:30 बजे आपां हुण बैठे, टाइम होया 2:30 बजे, अगर पीजा खाना तो असीं लाहौर दे विच जाके खा सकते हैं। इंडिया दे विच 9 बजे तो बाद तुहानूं कुछ नहीं मिलना। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿ ਵੀ ਵਧੀਆ नहीं मिलेगा, अमृतसर कुछ नहीं मिलेगा, ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਜਗਾ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖਣੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 47 ਮਾਰ ਰਿਹਾ। 47 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਜਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਚੀਜ਼। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ?
ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਾਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।